जानना चाहिए कि बंदे के जिम्मा दो किस्म के हुकूक हैं, यानी इबादत है, और एक तो वो हुकूक जो औकात मुअय्यना में वाजिब है, जैसे नमाज, रोज़ा। कि नमाज का एक वक्त खास है और रोज़ा का एक वक्त मुअय्यन है। ये हुकूक अगर फौत हो जाए, मसलन नमाज या रोज़ा अगर कज़ा हो जाए तो उनकी कज़ा मुमकिन है कि दूसरे वक्तों में उनको अदा कर लें। दूसरी किसी औकात के हुकूक है, ये किसी हुकूक की ऐसी है कि हर वक्त है, उसका कोई वक्त मुअय्यन नहीं, इसलिए कि ये हक वक्त का ये हक वक्तों का हक है और वक्तों का वजूद हर वक्त है। और वक्त से मुराद बंदे के वो हालात हैं जो नौबत बनौबत हर वक्त उसके ऊपर वारिद रहते हैं। इन हालात की चार किस्में हैं: नेमत, मुसीबत, ताअत, मासियत। इसलिए कि बंदा इन चार हालतों में से किसी न किसी हाल में जरूर होगा, या तो नेमत में होगा, या मुसीबत में, या इबादत में, या मासियत में। और इन चारों हालतों के जो हुकूक हैं वो हुकूक औकात कहलाते हैं। नेमत का हक शुक्र, मुसीबत का हक सब्र, इबादत ताअत का हक अल्लाह के फजल का मुशाहदा, और मासियत में तौबा, इस्तिग़फ़ार, इंदामत। बस कोई वक्त ऐसा नहीं निकलेगा तो उसमें बंदे के जिम्मे हक ना हो। तो अगर ये हुकूक कज़ा हो जावे तो उनकी कज़ा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि कज़ा की हकीकत तो ये है कि इबादत का जो असली वक़्त है वो फौत हो गया, अब हम अपने पास से वक्त खर्च करके उस इबादत का अदा करें, और यहाँ ये सूरत मुमकिन नहीं। इसलिए कि जिस वक्त को तुमने इन हुकूक की कज़ा के लिए तजवीज़ किया है उसमें भी अल्लाह ताला का हक जदीद और अम्र मौका में यानी इबादत लाजिम है। इसलिए कि वक्तों में भी चार हालतों में से कोई हालत होगी, और हुकूक के वक्त में से कोई हक़ुल्लाह का मिसल सब्र, शुक्र वगैरह तो उसमें लाजिम होगा। और जब अल्लाह का हक जो इस वक्त के मुताल्लिक है तो उसमें अदा नहीं कर सका, तो गैर का हक जो इस वक्त के सिवा दूसरा वक्त गुजर गया है, जिसका हक तूने फौत किया है, उसका हक इस वक्त में कैसे अदा करेगा। खुलासा ये है कि जिस वक्त के अंदर तुमने पहले वक्तों का हक अदा करना तजवीज़ किया है, उस वक्त का भी हक, उस वक्तों का भी तो हक है। जब तुम उसको अदा करोगे तो गैर वक्तों का हक उसमें कैसे अदा कर सकते हो, और अगर गैर वक्तों का हक अदा करोगे तो उस वक्त का हक फौत हो जाएगा। गरज की कज़ा किसी तरह मुमकिन नहीं है, बस बंदा को लाजिम है कि हक वक्तों को फौत न करे, बल्कि हर सांस पर हक वक्तों को अदा करता रहे। और अगर नेमत है तो शुक्र में कल्ब को मशगूल करे, और अगर मुसीबत है तो सब्र में लगे, और अगर इबादत ताअत है तो अल्लाह ताला के फज़्ल व एहसान का मुशाहदा करे, और अगर मासियत की हालत है तो नदामत इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो। इसी वास्ते बुजुर्गों ने कहा है कि सूफी इब्न वक्त होता है, और इब्न वक्त होने के ही माने हैं हुकूक वक्त अदा करे। বান্দার উপরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দুই ধরনের হক আছে। দুই ধরনের হক মানে আল্লাহ পাক দুই ধরনের জিনিস চান, আর দোনোটা জিনিস ইবাদত। দুই রকমের ইবাদত আল্লাহ পাক বান্দার কাছে চায়। আল্লাহ পাক পাও না আমাদের কাছে দুই রকমের ইবাদত।
এক নম্বরের ইবাদত তো হইল যেটা আমরা সকলে ইবাদত মনে করি এবং নির্ধারিত ওয়াক্ত আছে ওটা, যেমন নামাজ সূর্য উদয় হওয়ার আগে, সূর্য ঠিক হওয়ার পরে, সূর্য দুই কাঠি ধুলার পরে, ডুবার পরে, তাই না, 18 ডিগ্রি সূর্য মাটির নিচে চলে যাওয়ার পরে, এমন নির্ধারিত ওয়াক্ত আছে, এতটা থেকে এতটা, এতটা থেকে এতটা, এতটা থেকে এতটা। রোজা একটা ইবাদত, ওয়াক্ত কি করা আছে, নির্ধারিত আছে, সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত রমজান মাসে এরকম নির্ধারিত আছে। এই যে ইবাদতগুলো, এই ইবাদতগুলো হলো এমন যে এগুলোর কাজা করা সম্ভব, কাজা করা সম্ভব, যেহেতু এগুলোর টাইম নির্ধারিত থাকার কারণে। এখন ওই নির্ধারিত টাইম শেষ হয়ে গেছে, তো ঠিক আছে, ওয়াক্ত মতো আদায় করতে পারলাম না, তাহলে কি আসলে করা যায় না? যায়। আমার নিজের থেকে এক্সট্রা সময় দিয়ে ওটা আদায় করলাম, তাই না? ফজরের টাইম আপনার সূর্য ওঠা পর্যন্ত ছিল, কিন্তু কোনো কারণবশত ভরতে পারলাম না, কিন্তু এরপরে ফজরের টাইম নেই, না থাক, কিন্তু আমার কাজকর্মের টাইম আছে, আমি এর থেকে সময় দিয়ে কি করলাম, ওটা আদায় করে নিলাম, এটা কাজা। এইসব ইবাদত বন্দেগীর তো কাজা চলে, কাজা আছে, বিকল্প আছে, কাজা আছে। আরো রকমের ইবাদত হইল, এই ইবাদতটার নাম হইল হকুল ওয়াক্ত, ওয়াক্তের হক। মানে আমি যে সময় পাইলাম, এই সময়ের একটা হক আছে, এটা একটা ইবাদত। উদাহরণ মনে করেন, আসরের পর যেটা মূল বলা হইল যে মানুষ কোনো না কোনো হালাতের মধ্যে থাকে, কোনো না কোনো অবস্থায় আছে। একটা অবস্থা আছে মনে যা চায় সেটা আমি পাইতেছি, খুশির রক্ত। আরটা আছে মনে যেটা চাই সেটার বিপরীত কিছু পাইলাম, এটা খুশির রক্ত না, অপছন্দনীয় হালাত যেতেছে। আল্লাহ পাকের নেয়ামত পাইলাম, এটা একটা হালাত। আল্লাহ পাকের মুসিবত পাইলাম, একটা হালাত। এই জিনিসগুলো সর্ব অবস্থাতেই কিন্তু আছে, কোন মুহূর্ত খালি নাই যে এইগুলোর কোনো না কোনো একটার ভিতরে আমি না। এখন এই জিনিসগুলোর ভিতরে আমি আছি বিধায়, আর যেহেতু এটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, এজন্য ওই সময়ের একটা হক আছে। যেমন আমি মন মতো জিনিস পাইছি, যেই মুহূর্তে মন মতো জিনিস পাইলাম ওই মুহূর্তের হক আছে কি, সেটা শুকর, কি সেটা শুকরিয়া আদায় করব। মনের বিপরীত পাইছি, এই মুহূর্তের একটা হক আছে কি, সবর, ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ পাকের অহরহ নেয়ামত পাইতেছি, যে মুহূর্তে নেয়ামত পাইতেছি এই মুহূর্তের একটা হক আছে কি, সেটা আল্লাহ পাকের মুশাহাদা, কুদরতের মুশাহাদা, মানে কি বলে এটাকে, মনোযোগ বা মনোনিবেশ বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আল্লাহকে এমন ভাবে বুঝার চেষ্টা করা যেন আমি আল্লাহকে দেখতেছি, এটাকে মুশাহাদা। এই সময়ের একটা হক। গুনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেলাম, এই সময়ের একটা হক কি, সেটা ইস্তেগফার, তওবা, ইস্তেগফার। এই যেহেতু কোনো হালাত আমার এই বিষয়গুলো থেকে খালি না, এজন্য এই বিষয়গুলোর একটা হক আছে। এজন্য কোনো সময় এরকম না যে সময়ের একটা হক আল্লাহর আমার কাছে পাওনা না। এই জিনিসগুলো ইবাদত, এই জিনিসগুলো ইবাদত, কিন্তু এগুলো এমন ইবাদত যে ইবাদতগুলোর কাজা চলে না, কাজা নেই, বড় মুশকিল মাসলা। ছুটে গেলে তো গেলই গেল, কি নাই কাজা চলে। আগেরগুলোর কাজা আছে, বুঝতে সক্ষম হয়েছে, এগুলোর কাজা নাই। কেন কাজা নাই? আরে কাজা করতে হইলে তো একটা সময় বাইর করতে হইব, এখানে তো একটা কোনো সময় নেই। কেন আপনি এখন শুকরিয়া আদায় করলেন না, কি মন মতো জিনিস পাইছেন, শুকরিয়া আদায় করলেন না, একটু পরে করবেন। একটু পরে যদি মন মতো জিনিস পান, একটা তো ভাইছেন, মন মতো ভান না হয় মনের বিরুদ্ধে ভান, যেটাই পাইবেন
ওই সময়েরও তো একটা হক আছে আবার শুকরিয়া। মানে এই শুকরিয়াটা ওখানে গেলে ওখানকার শুকরিয়া করবো কোথায়? আপনি ওখানে মনের বিপরীত জিনিস পাইছেন, তো ওটার হক আছে সবর করা। এখন আপনি ওখানে শুকরিয়া আদায় করবেন, ওই টাইমের সবর গেল কোথায়? বুঝে আসছে না কথা? এটাকে বলে হুকুকুল আওকাত, সময়ের হক। কিসের হক? ওয়াক্তের হক। ওয়াক্তের হক এমন যে এটার কি চলে না? কাজা চলে না। এজন্য যে যেটা মানে ফৌত হয়েই যায়, কাজা করতে পারবো। এজন্য আমার যে সময়, এই ওয়াক্ত মানে সময়ের, আমার যে সময়, আমার এই সময়ের কি দাবি, আমার এই সময়ের কি হক, এটাকে আমাকে এখনই আদায় করতে হবে। আমি একটু দেরি করব আর আদায় করব, কাজা হয়ে গেছে। কাজা মানে এটাকে আর উঠান যাবে না, ফৌত হয়ে গেছে, শেষ হইল তো হইল, আর ক্ষতিপূরণ কিনা। अल्लाह अकबर। उम्र गुज़श्ता का एवाज नहीं और उम्र मौजूद बेबहा है। इंसान की जो उम्र गुजर गई है उसका एवाज और बदला कुछ नहीं है। तो अगर वो आमाल सालिहात से खाली गुजरी है उसका अब कुछ तदारुक नहीं हो सकता, और जो उम्र और वक्त मुयस्सर है उसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया और माफिया भी उसकी कीमत नहीं हो सकती, इसलिए कि इसके जरिए से बंदा सआदत आबादी हासिल कर सकता है और दुनिया से करोड़ों हिस्सा जायद दौलत हासिल कर सकता है। यही वजह है कि सलफ सालिहीन अपने अनफास की रियायत फरमाते थे और एक सांस भी जाया न करते थे। और हदीस शरीफ में वारिद है कि जो सात बंदा पर गफलत में गुजरी है वो उसके लिए हसरत और नदामत का बायस होगी, और उस वक्त हसरत और नदामत कुछ काम न आवेगी। तो तमाम शवागल से खाली हो और फिर भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे ना हो और मवाने कम हो तो भी उसकी तरफ ना चले, ये पूरी बेतौफीकी और रसूलदारत। বলেন যে সময়ের হায়াতের যে মুহূর্তটা শেষ হয়ে গেল, চলে গেল, এটার কোনো বদলা নাই, এটার বিকল্প নাই। আর যে অংশটা এখনো বিদ্যমান আছে, জীবনের যে অংশটা বিদ্যমান আছে, এটার কোনো মূল্য নাই। মানে দুনিয়ার কোনো জিনিস এটার কি হইতে পারে না, মূল্য হইতে পারে না। এত দাম এটার, এত দাম। যে অংশ গেল সেটা তো গেলই গেল, সেটা আর ফিরত পাওয়া যাবে, সেটার আর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো পথ নাই। যে অংশটা এখনো বাকি আছে এটা সবচাইতে দামি, মহামূল্যবান, যেটা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যত কিছু আছে সবকিছু দিয়ে এটার এক মুহূর্তের দামও কি দেওয়া সম্ভব হবে। এত দামি জিনিস রয়েছে আল্লাহ। এই জন্যই তো আল্লাহ তোমার জীবনের যে অংশটা নেক আমল করা গেল না, এমনিতেই চলে গেল, এটার আর তাদারুক ক্ষতিপূরণ সম্ভব না। যেটা সামনে আছে এটার দাম তো এত বেশি, দুনিয়াতে যত কিছু আছে সব কিছু এর কাছে অর্থই রাখে না। এর কারণ হইল দুনিয়াতে যে সময়টা আছে, এই এক মুহূর্ত সময়ও যদি একটা মানুষ ঠিকমতো কাজে লাগায় তাহলে এটার দ্বারা সে জান্নাত পাইতে পারে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাইতে পারে। যেটার সামনে দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যত কিছু আছে এগুলো তুচ্ছাতি তুচ্ছ, কোনো বস্তুই না, এমন দাম। এই জন্য আউলিয়া ইকরাম, সালাফে সালেহিন, বুজুর্গানে দ্বীন, ওনারা আনফাসের মানে শ্বাস নিঃশ্বাসের হেফাজত করতেন, শ্বাস নিঃশ্বাসের রেয়ায়ত করতেন। এই জন্য পাশে আনপাস একটা জিকিরি আছে, তাই না? পাশে আনপাস একটা জিকিরি আছে। পাশে আনপাস দার আহলে ফেরাত তাতরা ইন কাফেলা মঞ্জিল মুরাদ। সময়ের হেফাজত করা, পাশ আনপাস জিকির কি যত কিছুর ভিতরেই থাকি এমন একটা জিকির করা শিখছে যে সব কিছুর ভিতরে আমার জিকির কিন্তু কি আছে, এটা হলো আমার
শ্বাস নিঃশ্বাস অহরহ চলতেছে না? এখন আমার শ্বাস নিঃশ্বাস আমি প্র্যাকটিস করব যে যখন উপরের দিকে শ্বাস টানবো, তাই না, আল্লাহ, আর যখন শ্বাস ফেলবো তখন হু, দুটোটা মিলে কি আল্লাহু 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 প্রতি শ্বাস। এটা কিছুদিন এভাবে করলে ঠিকই এটা এমন হয়ে যায়। তখন আপনি অনেক কাজে মশগুল আছেন, ওই মশগুল থেকে হঠাৎ যদি খেয়াল করতে চান যে আমার জিকিরটা জারি আছেনি, হ্যাঁ খেয়াল করলে দেখবেন হ্যাঁ জিকির চালু আছে। ঘুমের থেকে উঠছেন, খেয়াল করলেন চালু আসেনি, এখন কিন্তু আপনি ইচ্ছা করে চালু করেন নাই, খেয়াল করলেন চালু আসেনি, দেখবেন হ্যাঁ চালু আছে, ঘুমের মধ্যে ছিল। এগুলো তো হলো পরে, এমনি তো আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির করি না, তাই না, আল্লাহর জিকির করি না, মুখের জিকির যেটা সহজ সেটাই করি না, ওগুলো করবো। জিকির দিলে মুখে সব কিছু দিয়ে করলে তো ভক্ত জিকির। তো যাই হোক, গাফলত মানে হইল যেই মুহূর্তটা আমি আল্লাহর ইয়াদ থেকে গাফেল ছিলাম, সেই মুহূর্তটাকে কি বলবে? গাফলতের মুহূর্ত। এই গাফলতের মুহূর্ত। এই প্রসঙ্গে হাদিস আছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই মুহূর্তটা বান্দার উপরে গাফলতের মধ্যে গেল, মানে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকলো, এই মুহূর্তটা তার জন্য বড়ই আফসোস এবং বড়ই শর্মিন্দা হওয়ার কারণ, বড় শরম পেতে হবে পরকালে। তবে ওই সময় তার এই শর্মিন্দা হওয়াতে, তার এই আফসোস করাতে কোনো কি হবে না, লাভ হবে না, ফায়দা। अल्लाह। आदमी खा कितनी ही दुनिया के मशागिल में और अयाल और अतफाल की वजह से माश की तलाश में लगा हुआ हो, लेकिन वह हर हाल में अपने मौला की इबादत और याद और उसकी तरफ मुतवज्जो होने का मुकल्लफ व मामूर है। उसको लाजिम है कि दुनिया के धंधों को पसे पोस्त डाले और कदर जरूरत पर इक्तिफा करके और वक्त निकाल कर अपने मौला की तरफ लगे। और अगर तमाम वक्त अपना दुनिया ही के किस्सों में सरफ कर दिया और कोई वक्त तो ऐसा उसने न रखा कि जिसमें दौलत अफरोज़ी कमावे, तो बड़ी रुसवाई और खसारा और बेतौफीकी है। और क़यामत में ये उज़र कुछ ना चलेगा, ये उज़र कुछ ना चलेगा कि मुझे दुनिया के काम से फुर्सत न थी। और जिसको दुनिया का कोई शुगल नहीं, वजह माश उसको हासिल है, वजह माश उसको हासिल है, अल्लाह ताला ने बेफिक्र बनाया है। और बावजूद बिल्कुल फारिग होने के और वक्त मिलने के फिर भी अल्लाह ताला की याद में न लगा और वक्त को बर्बाद किया। और या मवाने और रुकावटें हैं, रुकावटें तो हैं लेकिन बहुत कम हैं, वक्त बहुत खाली मिलता है लेकिन उस पर भी मुतवज्जे इल्लल्लाह ना हुआ। और सच्ची दौलत और लाजवाल नेमत और दीन और दुनिया में दिल को ठंडक पहुंचाने वाली शय हासिल न की और दुनिया ही के लहव-लआब और झूठी और धोखा के पूंछी में उम्र खो दी, तो ये पूरी पूरी रुसवाई और खसारा और बेतौफीकी है। कि अफसोस है उसके हाल पर, तो उसको वक्तों की बेबहा दौलत मिली और उसको उसने ज़ाय किया है। पर मानुष दुनियावी ধান্দার মধ্যে, দুনিয়ার বিভিন্ন মাশগুলিয়তের মধ্যে এবং সন্তানাদির জন্য জীবিকা উপার্জনের মধ্যে যতই লাগা থাকুক না কেন, কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই তার মাওলায়ে পাকের ইবাদত এবং তার স্মরণ আর ইয়াদ এবং তার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ থাকার জন্য আল্লাহ পাক তাকে আদিষ্ট করেছেন এবং বাধ্য করে রেখেছেন। যত কিছুই থাকুক না কেন তোমার, সর্ব অবস্থায় আমার দিকে কি হয়ে থাকতে হবে? মুতাওয়াজ্জিহ হয়ে থাকতে হবে। দিলের লাগাও একটা আল্লাহ পাকের দিকে থাকতে হবে। এই জন্য তার জন্য উচিত
যে দুনিয়ার ধান্দাবাজিকে পিছনে রেখে শুধু সারে মতো জিন্দিগির উপর যথেষ্ট মনে করে বাস আমার চলতেছে সারতেছে, এবার সময় বের করে আল্লাহ পাকের দিকে সে ঝুঁকবে, রুজু হবে, এটা তার জন্য উচিত। আর যদি নাকি দুনিয়ার সমস্ত সময়গুলোকে সে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে কর্মে ঘটনা প্রবাহে শেষ করে দেয়, আর এমন কোন সময় সে বাইর করে নাই, রাখে নাই, যেই সময়ের মধ্যে সে আখিরাতের দৌলত কামাই করতে পারে, তাহলে এ ব্যক্তির জন্য নির্ঘাত শর্মিন্দা, তাই না, অপদস্থ হওয়া, বেইজ্জত হওয়া, আল্লাহ পাকের থেকে তৌফিক না পাওয়া, তৌফিক ছিনিয়ে নেওয়া, এবং কিয়ামতের দিন কোনো ওজর তার না চলা, এই বিষয়গুলোই স্বাভাবিক, কিছুই চলবে। এবং এই কথা বলাবে কোনো জো থাকবে না যে আল্লাহ দুনিয়ার অনেক কাজের মধ্যে মশগুল ছিলাম, এর জন্য করতে পারিনি, এমন কোন লোক। এ হলো এক লোক। আরেকটা লোক আছে, অনেক সময় আছে তার, ফারেক, কোনো ঝামেলা নেই, মেজাল নেই, তার নিজের জন্য, সন্তানাদির জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো সময়ের দরকারই নেই, এমনি আল্লাহ তাকে ভালো হালাতে রাখছে, ভালো চলছে, বাড়ি ভাড়া আছে, বাড়ি ভাড়া পাইতেছে, খাইতেছে, এত মুশকিলিয়ত নেই। আর এই একটা লোক আছে, এ যদি অস্ত পাওয়ার পরেও ওই লোক তো দুনিয়ার ধান্দায় পায় না, তারপরেও তো তার জরুরি। আর এ ফারেক থাইকা সময় তার হাতে প্রচুর আছে, তারপরেও সে গাফলতের মধ্যে সময়টা কাটিয়ে দিল, আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে লাগলো না, আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জহ হইল না। এর খাসারা তো ওই লোকের চেয়ে আরো অনেক বেশি। ঠিক এমনি ভাবে আরেকজন আছে যে তার ঝামেলা আছে কিছু, তবে কম, প্রথম ব্যক্তির মতো না, তার তুলনায় অনেক কম। আবার একবারে ফারেগও না, যে মাঝখানে যার কথা বলা হইল, তার মতো একবারে ঝামেলা মুক্তও না, দুটা ভাটা ঝামেলা তারও আছে। কিন্তু সে যতটুকু ভাব পাইছে অতটুকু সে কোনো সময় কাজে লাগাইল না। এগুলোর জন্য পরকালে বহুত বড় রসওয়াই, বহুত বড় শর্মিন্দগি, অপমান, লজ্জা তাকে সেদিন পেতে হবে, এবং এগুলোর হিসাব নিকাশও তাকে দিতে হবে। তাহলে যত ঝামেলার ভিতরে থাকো, তার উপরে জরুরি আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জহ হয়ে থাকা। এক সেকেন্ডের গাফলত, এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহকে ভুলে থাকা, এটার কোনো অবকাশ নেই। তাই সে ফারেক থাকুক, ঝামেলা মুক্ত থাকুক, বা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে থাকুক। ঝামেলার ভিতরে আল্লাহকে ইয়াদ রাখা যায় না? অবশ্যই ইয়াদ রাখা। ঝামেলার ভিতরে আল্লাহকে ইয়াদ রাখা, বরং ঝামেলার ভিতরে আল্লাহকে ইয়াদ রাখতে আরো ভালো, সহজ। কারণ ঝামেলায় আমাকে একটা সতেজ করে রাখছে, ঘুম আসতে দেয় না, এই আসতে দেয় না, তো ভালো, খালি আল্লাহর নাম নিব। আর ঝামেলা মুক্ত হইলে আর আমাদের খালি ঘুম আসবে, এই আসবে। তো সর্ব অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের দিকে মোতাবজ্জহ থাকা। একটা মনে রাখবেন ভাই, আল্লাহ পাক যে আমাদের দুনিয়াতে পাঠাইছেন ইবাদতের উদ্দেশ্যে, তাই না? এটার সারাংশটা কি? সারাংশটা হইল আমার দিলের রিশতা, রিশতা মানে বুঝেন সম্পর্ক, আল্লাহর সাথে কি করে রাখবো? জোড়ে রাখবো। আমার দিলের সম্পর্কটা আল্লাহর সাথে জোড়ে রাখবো, বেঁধে রাখবো, এক মুহূর্তের জন্য বিচ্ছিন্ন হতে দেব না। তাই স্ত্রী কন্যার ভিতরেই জড়ে গেছি, সেখানেই আসি সেখানেই, কিন্তু আমার দিল, আমার দিলের রিশতা, আমার দিলের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জড়ানো আছে, তাই না? জড়ানো দোকানপাটের মধ্যে আছে, বহু ভেজালের মধ্যে আছি, মামলা হইতেছে, বিচার হইতেছে, এর ভিতরে আছি, দোয়ার ভিতরেও দিল, আল্লাহ দিলের রিশতা, সম্পর্ক কার লাগে? আল্লাহ পাকে বহাল থাকবে, অটুট থাকবে। এটা হলো আসল উদ্দেশ্য। এতটুকু
তুই মতলুব अगर मशगूल गाए राम, তুই মতলুব अगर मशगूल गाए राम, তুই মকসুদ अगर नजदीक दाए राम। এ আল্লাহ, যদিও দেখতে দেখা যায় গায়রুল্লাহর মধ্যে লিপ্ত আছি, দোকানপাট স্ত্রী কন্যা এসব নিয়ে আছি, বাড়ি ঘর দুয়ার লয়ে এই করতেছি সেই করতেছি, কিন্তু সব কিছুর ভিতরে মাওলা উদ্দেশ্য আপনি, দিলের মধ্যে দেখেন আপনি ছাড়া কেউ নেই। তুই মতলুব अगर मशगूल गाए राम, তুই মকসুদ अगर नजदीक दाए राम। শুধু মসজিদে যতক্ষণ থাকি অতক্ষণেই শুধু যে আপনার জন্য আসি তা না, যখন মসজিদের বাইরে যাই, অন্য ঘরে যাই, অন্য পাড়ায় যাই, অন্য কাজে যাই, সেখানেও মাওলা আপনি দেখেন, ভিতরে আপনিই আছেন। আল্লাহ এই বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে আমাদের বুঝতে হবে, এটাই আসলে হাকিকত। আমরা যত আহাজারি করি, যত কিছু করি, নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, সব কিছুর মধ্যে মূল বস্তু হইল এটা যে আমার দিলের রিশতা, আমার দিলের সম্পর্ক দিলের মালিকের লগে থাকবে, লেগে থাকবে। কোন মুহূর্তে সেটা বিচ্ছিন্ন হবে না, কোন মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন। এই জন্য কোন জিনিসে দেখেন ভাই দুনিয়াতে এমনিতে চলে আসে না, চলে আসে টাকা পয়সা এমনি আসে না, দুনিয়াবি জিনিস এমনি আসে না। মেহনত করে মানুষ, পরিশ্রম করে, পরিশ্রম অনুযায়ী সে পায়। এক জুমা ফরিদাবাদ, এই গত জুমার আগের জুমা মনে হয় বা কোন জায়গায় বয়ান করছিলাম যে লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ, মানুষদেরকে আল্লাহ পাক পরিশ্রম নির্ভর করে বলে, পরিশ্রম ছাড়া কিছু হয় না। হয় কিন্তু মানুষ এত বরকতময় জিনিস, এত দামি, মানুষের পরিশ্রম যে গাছ লাগে পদ্ধতি মোতাবেক যদি লাগে এটা দামি হয়ে যায়। লোহা কয় টাকার দাম, কিন্তু এটা দিয়ে যখন নাকি মানুষ এটা ইঞ্জিন বানায়, মেশিন বানায়, এই বানায়, সে কত দামি না, বহুত দামি হয়ে যায়। নাকি এটা শেয়ার হিসেবে বেঁচে যায় তখন না, শেয়ার হিসেবে বেঁচে না, শেয়ারের থেকে শত শত গুণ বেশি মূল্য কি হয় শেয়ারের দামে। যত জিনিস মানুষ দামি, মানুষের হাত যেখানে লাগবে যদি পদ্ধতি সঠিক হয় ওটা কি হইব, তাই না? আর মেহনত ছাড়া কোনো জিনিস নেই। এগুলো ঘর বানাইতে চায়, মেহনত ছাড়া ঘর হয়ে যাবে? সন্তান আদি চায়, মেহনত ছাড়া হবে না, বিয়ে শাদী লাগে। জায়গার মালিক চায়, হইতে চায়, মেহনত ছাড়া হবে? টাকা পয়সা চায়, মেহনত ছাড়া হবে? হবে না। চাকরি করবে, না দোকানদারি করবে, না কৃষি করবে, কিছু না কিছু করতে হবে, মেহনত ছাড়া হবে। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ, পরিশ্রম নির্ভর করে মানুষের। তো দুনিয়ার এই সমস্ত যেদের কোনো মূল্য নাই, এসব জিনিস যদি পরিশ্রম ছাড়া না হয়, পরিশ্রম নির্ভর হয়, তাহলে আমার মাওলা পাকের লগে রিশতা, সম্পর্ক, আমার ঈমান, আমার আমল, আমার আখলাক, এটা কি মেহনত করা হবে? অসম্ভব। এত বেশি মেহনত করতে হয় যার পর নাই, এত বেশি মেহনত। মেহনত করতে করতে যেহেতু অনেক দামি জিনিস, জীবন বাজি রাখতে হয়, তাই না? অনেক দামি জিনিস, মণি মুক্তা, সমুদ্রের মধ্যে অনেক কিছু থাকে। এজন্য এগুলো তালাশ করার জন্য যারা আত্মনিয়োগ করে অনেক ঝুঁকি নেয় না, অনেক ঝুঁকি নেয়। এর মধ্যে অনেক মানুষ জীবন হারিয়ে ফেলে। পানিতে অনেক প্রাণী এমন আছে যেরকম মানুষ 10-12টা একসাথে হজম করতে পারে, তাই না? অনেক কিছু আছে, অনেক ব্যাপার সেখানে, অনেক তলে চলে যায়, সেখান থেকে উঠতে উঠতে সুযোগই পায় না, মারাই যায়। বহু রকম অনেক ঝুঁকি নিতেছে মানুষ, কত ঝুঁকি নিতেছে দুনিয়াতে। কারণ যেখানে জাপান যাওয়ার জন্য মানুষ কত ঝুঁকি নিতেছে, ইতালি যাওয়ার জন্য কত ঝুঁকি নিতেছে। ওই যে শুনতেছেন
ওই যে কোন দেশে গেছে, ওখান থেকে ট্রলারে রওনা হয়েছে, এরপরে যে কি হয়ে গেছে, ট্রলারের রাস্তা হারিয়ে গেছে, এখন চতুর্দিকে সমুদ্র আর সমুদ্র, এই ট্রলারে কই যাব, তারপরে মারা গেছে, তাই না? এরকম আরো কত ঝুঁকি হইতেছে না, হাজারো ঝুঁকি এসব কিছু। কিন্তু এই সব কিছু মানুষ করতেছে, ঝুঁকি নিতেছে, এবং এই ঝুঁকির ভিতর দিয়ে সে আগাইতেছে, পিছপা কিন্তু হইতেছে না। কেন? লাভ বেশি দেখতেছে। কি দেখতেছে? লাভ বেশি দেখতেছে। যত লাভের জিনিস হবে কত বড় ঝুঁকি নিবে। আমাদের ঈমান, আমল, আখলাক, চরিত্র কত কত দামি জিনিস মনে করে, এর জন্য কেমন ঝুঁকি নেওয়া দরকার, তাই না? কেমন ঝুঁকি নেওয়া? আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি আমি অর্জন করতে পারলাম না, আল্লাহ পাকের সাথে আমার দিলের সম্পর্ক জুড়তে পারলাম না, কেমন কথা? আমার কেমন ঝুঁকি নেওয়া দরকার? আল্লাহ পাকের জন্য কেমন ঝুঁকি নেওয়া জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেন, লা ওয়াদিতু আন উক্তালা সুম্মা উহিয়া সুম্মা উক্তালা সুম্মা উহিয়া সুম্মা উক্তালা সুম্মা। আমার মনে একটা স্বাদ, শখ, কি যেটা, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইতাম, আবার জীবিত হইতাম, আবার শহীদ হইতাম, আবার জীবিত হইতাম, আবার শহীদ হইতাম, আবার বারবার। কেন? আরে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার যে ফল, বিরাট ফল, কি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, কি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। এটার জন্য একবার নয়, সম্ভব হইলে 1,00,00,000,000 যদি জীবন দেওয়া যেত তাহলে আমার সাথে এত দাম, তাই না? আলা ইন্না সিলাতাল্লাহি লাগালিয়া, আলা ইন্না সিলাতাল্লাহি হিয়াল জান্নাহ। আল্লাহ বহুত দাম। কেমন ঝুঁকি নেওয়া দরকার না এটার জন্য? কিন্তু কোথায় আমরা তো ঝুঁকি নেই, কিন্তু ঝুঁকি নেয় না মানুষ নিতেছে, এখন তো কমে গেছে, ঝুঁকি নেয় না মানুষ। ইয়াবম উরা ইয়া নায়াবম জুস্তুজুই মিকুনাম হাসলা ইয়াদ ইয়া নায়ায়াদ আরজুয়ে মিকুনাম দস্তল তলব নদারম তকার মন বরায়াত ইয়াতন রসদ বজানা ইয়া জাগতন বরায়াত। আমি তালাশ থাকছি না, দস্তল তলব নদারম তকার মন বরায়াত। আমার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমি রাস্তা ছাড়ছি না, মেহনত পরিত্যাগ করছি না। দুই সুরত, হয়তো আমার উদ্দেশ্য আমি পেয়ে যাব, না আমার জীবন চলে যাবে। দারাম তাকার মন বরায়াত ইয়াতন রসদ বজানা ইয়া জাজতন বরায়াত। আল্লাহ, এই জন্য দোস্ত, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত লাগবে, মেহনত করতে হবে, এবং মেহনত পদ্ধতি মতো করতে হবে। পদ্ধতিতে মেহনত করলে লাভ হবে। এক লোক আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সাধনা শুরু করছে, মানে চেষ্টা শুরু করছে। এখন সে জানে যে মানুষের ভিতরে একটা নষ্ট আছে, হায়গাতে নষ্ট মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে কি করে দূরে রাখে। তাহাওয়া তাগাস্ত ইমা তাগানি, তাহাওয়া তাগাস্ত ইমা তাগানি, কি হাওয়া জুজ কুবলে ই দরওয়াজানি। যতক্ষণ হায়গাতে নষ্ট তাজা থাকবে, অতক্ষণ ইমান তাজা থাকবে না, ও পরস্পর বিরোধী। তাহাওয়া তাগাস্ত ইমা তাগানি, কি হাওয়া জুজ কুবলে ই দরওয়াজানি। খায়গাতে নফস, মন চাহি জীবন যাপন,
এটা আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা, এটা তালা, এটা দরজা বন্ধ করে রাখে, তাই না? আল্লাহ এই জন্য খায়েসাতে না, মনের বিরুদ্ধে চলতেই। দেখেন, এক লোক আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সব ছাড়ছে, মনের বিরুদ্ধে চলার জন্য বনে জঙ্গলে চলে গেছে। এখানে এক লোক সফর করতে গেছে, ভ্রমণে গেছে, অনেক সময় বনে জঙ্গলে যায় না মানুষ দেখার জন্য। তখন এক আলেম, বুজুর্গ আলেম, ভালো নেককার আলেমে বা আমল, এবং আলেম গেছে ওই লোকের লোকে দেখা, তুমি এখানে, আমি তো এখানে অনেক বছর যাবত। কেন? ওই সমস্ত মানুষের ভিতরে থাকলে, বাড়ি ঘরে দূরে থাকলে, দুনিয়ার লোভে ধরে, মোহে ধরে, এই ধরে সেই ধরে, সব কিছু বাদ দিয়ে এখানে আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আসছি, শুধু আল্লাহই নিয়ে আসছি, আল্লাহকে নিয়ে আসছি, আর কিছু। তোমার নাকে কি? নাক। আমার মনে সুগন্ধি চাইছিল, তখন আমি তো মনের বিরোধিতা করেই আল্লাহকে পাইতে হবে। মন চাই জিন্দিগি তার আল্লাহকে পাওয়া যেত না, মনের বিরোধিতা করে আল্লাহকে পাইতে হবে। এই জন্য মনে গিললেই সুগন্ধি চাইছে, এই জন্য পায়খানা লাগিয়ে দিছি না, কেন নে সুগন্ধি নেই, মনের বিরোধিতা করতেছে, নাকের মধ্যে কি দিয়ে দিছে? পায়খানা লাগিয়ে দিচ্ছে। এখন এই পায়খানা নাকের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে, ভিতরে সুগন্ধ আর যায় না, দুর্গন্ধই যায়, মনের বিরোধিতা করতেছে। ওই আলেম সাহেব তাকে বলল, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, তুমি তো সবই হারাইলা, কিছুই তো তুমি পাইলা। কত মেহনত করতেছে কিন্তু পদ্ধতি নেই, পদ্ধতি সঠিক না। কারণ আরে তুমি যে এখানের মধ্যে ময়লা লাগিয়ে রাখছো, এটা দিয়ে তোমার নামাজ হয়? তুমি যে আল্লাহকে ডাকো, এটা কবুল হবে এই দুর্গন্ধের সাথে? দুর্গন্ধ লাগিয়ে রাখো, তুমি নামাজ পড়ো, তুমি অজু করে, অজু হয়নি, গোসল হয়নি, তোমার নামাজ হবে? কিছুই তো তোমার হয় না। তালাশ খুব হইতেছে, কিন্তু কি নাই? পদ্ধতি সঠিক। কেন সঠিক না? ওই এলেম না থাকার কারণে। ওটা মুড়ি দিয়েছিল হয়তো এরকম কোন আরেকটার কাছে, জাহেল বন্ধ আছে না, কত জাহেল জোয়ালা, এলেমের সাথে সম্পর্ক নাই, খোঁজ খবর নেই, এমন। ওরা তো এগুলো শিখাবে আর কিছু, ওদের কাছে এসব পাওয়া যায়। আল্লাহকে পাইতে হইলে পদ্ধতি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তাই না? কোনো বিকল্প নাই, এর ভিতর দিয়ে আল্লাহকে পাইতে। তো যাই হোক, মেহনত লাগবে। আল্লাহ যেমন মাঙ্গা, মেহনত এরকম বেশি করতে হবে। দুনিয়ার দামি সম্পদের জন্য যেমন ঝুঁকি নেই, আল্লাহর জন্য কি এর চেয়ে বেশি ঝুঁকি নিতে হবে না? অনেকে কতখানি ঝুঁকি নেই, কেউ কোনো ঝুঁকি নেই, কোন ঝুঁকিওয়ালা মানুষ নাই। যেটা পাওয়া যায় না সেটা হলো এটা। हकीकत में वही कामिल शिकस्ता दिल जिसे हासिल, हकीकत में वही कामिल शिकस्ता दिल जिसे हासिल, बहुत तालिब खुदा मिलता शिकस्ता दिल नहीं मिलता, बहुत तालिब खुदा मिलता शिकस्ता दिल नहीं मिलता। तो खुदार अनेक तालिब पाওয়া যায়, তালেব মানে তালাশ করেনেওয়ালা, খোদা চাওয়া, খোদারে যায় ভাইতে যায়, এরকম বহু মানুষ আছে। কিন্তু আসলে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যে রাস্তা, ওই রাস্তা চলইয়া মানুষ নাই। ওই রাস্তায় চলতে গেলে এই জমানায় তো দিল ভেঙ্গে চুরে চৌচির হয়ে যাবে, যে আল্লাহকে পেতে চাই তো, কিন্তু ওই রাস্তায় না, তাই না? ওই রাস্তা সবের ভিতরে একটা অবস্থা, সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ, সুবিধাবাদ। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমার কঠিন মেহনত করতে হবে, মনের বিরুদ্ধে যেতে হবে, তাই না? আমি
বড় ঝুঁকি আল্লাহর জন্য নেব না তো কার জন্য নেব? কার জন্য? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জীবন দিতে হবে। দিয়ে দিতে না, কত মানুষ জীবন দিয়ে দিচ্ছে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। সাহাবায়ে কেরাম কি করছে? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জীবন। मेरा सर हो तेरा दर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमीद तूलानी, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमीद तूलानी। আল্লাহ, আপনার দরবারের চৌঘাট আর আমার কপাল, আমার কপাল নিয়ে ওখানে রাখতে পারি। মেরা দিল হো তেরা ঘর হো, আমার দিলটা নিয়ে আপনার ঘর হয়ে যায়, আপনার জায়গা হয়ে যায়। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, আমার আকাঙ্ক্ষা তো এতটুকুই, খুবই সংক্ষিপ্ত আশা। আকাঙ্ক্ষাটা খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভূমিকা অনেক লম্বা। পুরা জিন্দিগিটা আমার এই ভূমিকা, এই আশার জন্য ভূমিকার ভূমিকা। নামাজ পড়তে হয়, রোজা রাখতে হয়, হজ করতে হয়, যাকাত দিতে হয়, পদ্মপোষিতের মতো চলতে হয়, অনেকের গালি খাইতে হয়। বুঝেননি কথা? গালি খাইতে হয়। একটা পরিবারে যদি একটা লোক আলেম হয় এবং দিনদার হয়, দিনের উপরে চলতে চায়, তার দিলটা যে কত ভাঙ্গা থাকবে, তাই না? গনে শেষ করা যাবে। ওদিক দিয়া ভাইয়ে এরকম একটা কইয়া বইয়ে, বইনে আর একটা কইয়া বহে, মা একটা কইয়া বহে, বাবা আর একটা কইয়া বহে, চাচা আর একটা কইয়া বহে, তাই না? এরকম দুইটা একটা আলেম যদি হয়ে থাকতে তো সে বুঝতে পারত। না হয় দিনদার হইতে তাবলীগ জমাতে গিয়ে, কোন আল্লাহওয়ালার সাথে গিয়ে প্রকৃত দিনদার হইতে, যে আল্লাহর হুকুম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার বাইরে বিন্দু পরিমাণ সে সরতে রাজি না। কঠিন না তার জন্য? কঠিন। তার দিল ভেঙ্গে চুরে চৌচির, কে তাকে রেহাই করে না, রেহাই দেনা ছাড়ে না। এমনকি দাঁড়ি রাখবে, দাঁড়ি রাখবে মুসলমানের সন্তান, তাকে দাঁড়ি নিয়েও কত সমস্যায় পড়তে হইতে, তাই না? মায়ও বলে, অনেক সময় বাবাও বলে, মামাও বলে, চাচাও বলে, ভাইও বলে, স্ত্রী তো বলেই, মেয়েরাও বলে, অনেক সময় ছেলেরাও বলে। কত কি শুনতে হয় না তার? এই সব কিছু ভূমিকা মাত্র, ভূমিকা। ওই যে উদ্দেশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত, তামান্না মুখতাসার সি হ্যায় মগর তমহিদ তুলানি, আকাঙ্ক্ষা খুবই সংক্ষিপ্ত। কি? মেরা দিল হো তেরা ঘর, আমার দিল মাওলা আপনার ঘর। आरज़ुए खून हो या हजरते पामाल हो, आरज़ुए खून हो या हजरते पामाल हो, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे। अल्लाह, এজন্য দোস্ত ঝুঁকি নিতে হবে, আল্লাহকে পাইতে হইলে ঝুঁকি। ওই জন্য ওটা বলে বলো। একজনে বলতেছে, আমার একটু কষ্ট হয়তো লাগে, কিন্তু আমার আল্লাহ আমার উপর খুশি হইতেছে। আর আপনি যখন এটা জানতে পারবেন যে আমার মাওলা আমার উপর খুশি হইতেছে, তখন হাজারো গালি দেখ না কেন, আপনার কাছে কি লাগবে না? কষ্ট লাগবে, কষ্ট লাগবে। বরং ওই গালির মধ্যে স্বাদ অনুভব, গালির মধ্যে স্বাদ অনুভব। বাহারে মন খাজা সুরত গুলে মন শিকলে খারামুদ, চুয়ারে মনামুদ হামিদানম বাহারামুদ।
চুয়াজিয়ারে মালামুদ হামিদানাম বাহারামুদ। আমার বসন্তটা হইল হেমন্ত রূপী। আসলে এটাই আমার বসন্তকাল, এটাই আমার জন্য সবচেয়ে বড়। আমার কাঁটা দেখতেছি, গায়ে কাঁটা লাগতেছে, এটাই তো আমার ফুলটা, এতে আমার কি उनकी राह की कांटों की आजमत न पूछिए, सारे आलम के फूलों से बेजार हो गए। আল্লাহ রাস্তার কাঁটার দাম তুমি কি জিজ্ঞেস করো? ওই কাঁটার কাছে পুরো দুনিয়ার সমস্ত ফুলের কোনো মর্যাদা নাই, ফুলের কোনো মূল্য নাই ওই কাঁটার কাছে। আল্লাহ রাস্তায় গিয়ে ফুটলো আমার পায়ে, আল্লাহকে পেতে গিয়ে আমার প্রতিকূলতার আমি শিকার হইলাম, আমার দিল ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। এটাই আল্লাহর কাছে পছন্দ। हकीकत में वही कामिल शिकस्ता दिल जिसे हासिल, बहुत तालिब खुदा मिलता शिकस्ता दिल नहीं मिलता। तू बचा बचा कर न रख कि ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता जीद तर है निगाहे आईना साज में, जो शिकस्ता जीद तर है निगाहे आईना साज में। মানুষ একটা আয়না ভাইলে যত্ন করে রাখে, চেহারা দেখে, এটা খুব যত্ন করে রাখে, পিল্লে রাখে, ফোলামের হাতে দেয় না, ভাঙ্গে নিয়ে যায়, তাই না? ভাঙ্গন রোধ করার জন্য কত হেফাজত করে, তাই না? আল্লাহ বলে, বান্দা আমি তোমার একটা দিল দিছি, ওই দিলের মধ্যে তুমি আমারে দেখতে পাইবা। আমি তোমার ওই দিল দিছি, ওই দিলের মধ্যে তুমি আমারে দেখতে পাইবা। এই আয়না, দিলটা তোমার আয়না, ওই আয়নার মধ্যে আমাকে দেখবা। তবে মনে রাখো, আমার এই আয়নাটার অবস্থা অন্যরকম। দুনিয়ার মানুষের কাছে তো আয়না ভাঙ্গা হইলে পছন্দ না, আস্তা আয়না, গোটা আয়না তার কাছে ভালো, আয়না ভাঙ্গা গেলে কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু দেখো, আমি ওই আয়না বানিয়ে দিলাম, তোমার দিল থেকে আয়না বানিয়ে দিলাম, তো আমি আয়না বানানোওয়ালার কাছে এটা ভাঙ্গা চূড়া দেখতে আমার কাছে ভালো লাগে, আমার কাছে ওটা ভাঙ্গাটাই ভালো লাগে। তো बचा बचा कर न रख कि ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता अजीज तर है निगाहे आईना साज में, जो शिकस्ता अजीज तर है निगाहे आईना साज में। আল্লাহ, কিন্তু আমরা কেউই ঝুঁকি নিতে রাখি না আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। কত কি এদিকে এখন আগাইলে অমুকে এটা বলবে, বন্ধু এটা বলবে, অমুকে সেটা বলবে, তাই না? এই সেই কত রকম কথা, এটা ছুটে যাবে, সেটা ছুটে যাবে, এই হবে সেই। দোস্ত, আল্লাহকে পাইতে হলে ওই অনুপাতে মেহনত করতে হবে, ঝুঁকি নিতে, ঝুঁকি নিতে, ঝুঁকি নিতে। যদি ঝুঁকি নেওয়া হয় এবং আগে বাড়া হয়, আল্লাহ পাকের ওয়াদা আছে, ওয়াদা আছে না? আল্লাহ পাকের ওয়াদা, আল্লাহ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, ওয়াদা আছে আল্লাহ পাক। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا। हजारा बार जानश बर लबामूद, हजारा बार जानश बर लबामूद, के रोज मेहनत राशबामूद। এমন অবস্থা হইছে হাজার বার যে আমার জীবন আবার ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে, যেন বের হয়ে যাবে, বের হয়ে যাবে। তারপরেও কিন্তু ছাড়ি না, কারণ একদিন না একদিন আমার এই মেহনতের ফল সামনে আসবে, আসবে না? আসবে। দুনিয়াতে আন্দাজ করতে না পারলেও মৃত্যুর পর আন্দাজ করন যাইবে।
যে আমার পরিশ্রমের ফল পাইছে, তাই না? হাজারা বার জানস বার লবামুদ তার রোজ মেহনত রাস মামুদ। আল্লাহ, আজানের টাইম হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত করার, তালাশ করার তৌফিক দান করুন। এটা এলান আগামী বুধবার, আর্চিন গেট মসজিদে একটা লম্বা সময় ব্যাপী বুধবারে সকাল 11টা থেকে, আর যারা একটু সময়ের অভাব আছে, আলেম না, আলেমদের জন্য এখানে অবকাশ নেই, তারা অবশ্যই 11টার আগেই থাকতে হবে, আর অন্যরা জোহর পড়লেও হবে। ওই সময় থেকে নিয়ে পরের দিন সকাল 7টা পর্যন্ত রাত্রিও যাপন হবে সেখানে। সুন্নত মোতাবেক কিভাবে শুইতে হবে, তাই না, শেষ রাত্রে উঠতে হবে, কেমন আমল হবে, এগুলোর জন্য এটাকে আমাদের ইতালিভাবে তরবিয়ত বলে। তরবিয়ত এরকম একটা জলসার আয়োজন করা হয়েছে মসজিদের মধ্যে। আমলের আমল কিবার থেকে শুরু হবে? কিবার? এই সামনের বুধবারে সকাল 11টা থেকে। আলেমদের অবশ্যই 11টায় যেতে হবে, আলেম হাফেজ কারি এদের, আর অন্যরা গিয়ে জোহর পড়লেও হবে কম। আর কেউ আগে যাইতে চাই যাইতে পারে, সময় থেকে নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল 7টা পর্যন্ত। অনেকে আসবে, বহু আলেম ওলামা আসবেন ইনশাআল্লাহ। এই জন্য দাওয়াত থাকলে সকলের কাছে আমরা জড়বো ইনশাআল্লাহ। একান্ত যারা না পারবেন, গায়রে আলেম না পারবেন, কমপক্ষে আসর হইলে জড়বেন, আসরে জড়বেন। যদি আসরও না পারলেন একান্ত, মাগরিব হইল, মাগরিবে গিয়ে হইল। আর দোয়া করবেন সবাই যেন আল্লাহ পাকের কামিয়াবি দান করে। কামিয়াবি মানে আমাদের আমলি জিন্দিগি সুন্দর হয়, আমাদের চারিত্রিক জিন্দিগি সুন্দর হয়, আল্লাহ পাকের সাথে আমাদের রিশতা গভীর হয়, সম্পর্কটা মজবুত হয়, এই উদ্দেশ্য, আর কিছু। আল্লাহ তাআলা বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا الله দোষী অপরাধী মাওলা, মন্দা গান্দা মাওলা, মাথার তালু হইতে বাইরের তালু পর্যন্ত গুনাতে ভরা মাওলা, মাওলা দয়া করে মাফ করে দেন, মাওলা মাফ করে দেন। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। মৃত জীবিত বৃদ্ধ যুবক নারী পুরুষ মাওলা সকলকে মাফ করে দেন, মাফ করে দেন মাওলা, মাফ করে দেন। আল্লাহ আমরা কতিপয় গুনাহগার বান্দা মাওলা, আল্লাহ আসরের নামাজের পর থেকে পর্যন্ত মাওলা, আল্লাহ আপনাকে পাওয়ার রাস্তা খোঁজার জন্য মাওলা, আল্লাহ আপনাকে পাওয়ার জন্য মাওলা, আল্লাহ টুটা ফাটা কিছু আলোচনা হইল, শোনা হইল, মেহনত হইল মাওলা, মাওলা ভরপুর কামিয়াবি দান করেন মাওলা। আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে যারা তালাশ করে মাওলা, তালাশ যদি সহি মোতাবেক হয় তাহলে তো আপনাকে পাওয়া যায় মাওলা।
মাওলা আমরা আপনাকে তালাশ করতেছি মাওলা। মাওলা আপনাকে পাওয়ার মতো শক্তি আমাদের কাছে নাই মাওলা। মাওলা আপনি নিজেই মাওলা বিকশিত হন মাওলা। মাওলা দিলের মধ্যে মাওলা আপনার জায়গা হয় মাওলা, সামান করে দেন মাওলা। দিলের রিশতা আপনার সাথে মজবুত করে দেন মাওলা, মজবুত করে দেন মাওলা। দুনিয়ার সমস্ত রিশতাদারি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক মাওলা, আপনার রিশতাদারি যেন ছিন্ন ভিন্ন না হয় মাওলা। আপনার সম্পর্ক যেন অটল অনড় থাকে মাওলা। ইয়া আল্লাহ জীবন চলে যায় যাক মাওলা। ইয়া আল্লাহ আপনাকে নিয়েই যেন জীবন চলে যায় মাওলা। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ যতজন দোয়া চেয়েছেন নেক মাকাসিদ পুরা করে দেন মাওলা। ইয়া আল্লাহ আপনাকে পাওয়ার জন্য পদ্ধতিগত মাওলা ইয়া আল্লাহ মেহনত করার তৌফিক দান করেন মাওলা। ইয়া আল্লাহ যতজন অসুস্থ আছেন সেহাত আফিয়ত দান করেন মাওলা। ইয়া আল্লাহ আনিস ভাইয়ের বাবা খুবই অসুস্থ মাওলা, হাসপাতালে তাকে সুস্থতা দান করেন মাওলা, সুস্থতা দান করেন মাওলা, সুস্থতা দান করেন। ইয়া আল্লাহ আরো যতজন বেরেন মাঝে সেহাত আফিয়ত দান করেন। যতজন দোয়া চেয়েছেন নেক মাকাসিদ পুরা করে দেন। এক ভাই বলছেন ইয়া আল্লাহ মিথ্যাভাবে তার উপরে জুলুম করা হইতেছে, জুলুম থেকে তাকে হেফাজত করেন মাওলা। ইয়া আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে তাকে মুক্তি দান করেন মাওলা, হেফাজত করেন মাওলা। দুনিয়াতে চিরদিন থাকবো না মাওলা, আপনিও রাখবেন না মাওলা। ইয়া আল্লাহ আপনার প্রিয় না বানিয়ে দুনিয়া থেকে উঠে নিয়েন না মাওলা। ইয়া আল্লাহ সামনের বুধবারের মাওলা ইজতেমাকে ভরপুর কামিয়াবি দান করেন। ইয়া আল্লাহ সর্বপ্রকারের সমস্যা থেকে এটাকে মুক্ত রাখেন মাওলা। ইয়া আল্লাহ আমলি জিন্দগি হইতে পারে, আখলাকি জিন্দগি বনতে পারে। ইয়া আল্লাহ আপনার সাথে রিশতা মজবুত হইতে পারে মতো সামান বানিয়ে দেন, সামান। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি বিরহমাতিকা ইয়া আরহাম।